और शॉर्ट में दस दिए कि जीव ने पूछा है सवाल कि मालको कि सारे कहते हैं, सारे जीव ये कहते हैं कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं विश्वास करता है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू यकीन है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। पर मालको पता कितना लगे कि केड़ा जीव दिलों कहता तो केड़ा सिर्फ दिखावा करता है। बड़ा प्यारा सवाल लगा सानू, क्योंकि जो असी भी सत्संग च कहीदा ना कि विश्वास ना कहो मेरा मालिक मेरे, उन्हें क्या कह तो सारे ही दिंदे है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। पर मालको पता कितना लगे कि सचमुच वो चीज़ नूं मनदा है तो केड़ा सिर्फ उपरों उपरों कह दिंदा है, केड़ा सिर्फ जवानों कहता है तो केड़ा दिलों कहता है, यानी केड़ा सच बोल रहा तो केड़ा सिर्फ दिखावा कर रहा है, पता कितना लगे। ये बारे जरूर दसना। तो हुण इहदा भी जिक्र करांगे, क्योंकि इत्थे हजूर की लाइन भी आई ना उन्होंने सिफत दी कि उन्होंने डरना फिक्र तूफाना दी जिहड़े गौंसदे होके रहिंदे ने, कि जिहड़ा दिलों गौंसदा हो जाता है अपने मालिक नाल जुड़ जाता है, फिर उन्होंने किसी तूफान का किसी तरह का कोई जीवन दे विच मुश्किलों का परेशानियों का तकलीफों का दुखों का, यानी किसी तरह की भी कोई हनेरी आवे तूफान आवे, उन्होंने ना ही उहदी फिक्र रहिंदी है तो ना ही उहदे अंदर डर हुंदा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि जिसका मैं हो चुका हाँ, जिहदे नाम मैं अपनी जिंदगी कर दी है, जिहदा हो के मैं बैठ गया हाँ, वो तो 12 साल के डुब्बे बन्ने लाने वाला है, तो तूफान मेरा की बिगाड़ेगा, मैनू इहदा डर की। हुण ये सवाल नूं भी नाल नाल ही समझ लईए कि किस तरह पता लगे कि केड़ा जीव जदों असीं कहंदे हैं मेरा मालिक मेरे नाल है, तो वाकई ही केड़ा सचमुच मनदा है तो केड़ा सिर्फ उपरों उपरों गल्लां ही करदा है। समझदे हो कि हुण आ जाइए इस चीज़ नूं थोड़ा समझिए कि अगर कोई तुहानूं पुछे आ 2 फुੱਲ है देखण नूं इक्को जिहे लगदे है गुलाब दे, पर दसो इन्हां चों असली किहड़ा ते नकली किहड़ा है, तो फिर तुसीं कोल जाके किस तरह पता लगाओगे कि असली किहड़ा ते नकली किहड़ा, कागजी किहड़ा है, की ढंग है पता लगाउण दा? जरा जवाब दिओ सानूं। क्योंकि बंदा उहदी महक नूं देखदा है, पत्तियां नूं देखदा है, तो फिर नज़दीक जाके जो बंदे नूं पता देखदा ना बंदे नूं, फिर जल्दी आसानी नाल पता लग जाता कि प्लास्टिक का है तो यह फुੱਲ असली है, क्योंकि ये महक आ रही है। क्योंकि प्लास्टिक की पत्ती नूं तोड़ोगे ऐदा करोगे तो वो मसल नहीं होएगी, पर असली गुलाब की पत्ती नूं तोड़ के ऐदा करोगे ना तो वो तुहानूं खुशबू भी दे देगा, तो नाल पानी की तरह अपना एक महक भी तुहाडियां उंगलियां ते छड़ जाएगा, क्योंकि असली है, ओरिजिनल है। हुण जरा समझना ये असीं क्यों मिसाल दी फुੱਲ दी, एक गल याद रखना हमेशा कि जिहड़े सच्चे मालिक नाल प्यार करने वाले हुंदे हैं ना, और एक प्लास्टिक वाले हुंदे हैं नकली, कि उन्हां नूं अगर कोई माड़ी जी गल भी बोलता है, माड़ा जिहा भी कुछ कहता है तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, पर जिहड़े असली हुंदे हैं ना, सच्चे हुंदे हैं, उन्होंने कुछ बुरा भी बोलता उन्होंने भी महक दे दिंदे हो, उन्होंने भी खुशियां दिंदे हैं कि भाई फिक्र ना कर, साडा मालिक साडे नाल है, जे तू सानू बुरा भी बोलेगा कुछ बुरा करेगा भी तो जिहड़ी ताकत साडे नाल है वो ना साडा बुरा होण देगी तो ना सानू डरन की जरूरत है। सो हुण वो जीव के सवाल नूं थोड़ा अच्छी तरह समझ लईए कि किस तरह पता लगे। सो जानन नूं तैयार हो, अपने आप नूं चैक करना कि साडे अंदर वो गुण है या नहीं है, कि असीं सचमुच वो चीज़ मनते हैं या असीं भी उपरों उपरों गल्लां करते हैं। सो किहड़ा जीव है सच्चा जिहड़ा कहंदा मेरा मालिक मेरे नाल है? कित्थों पता लगता है सच्चाई का? हुण वो एक तुहानूं असीं वो दे रहे हैं जिद्दां एक सोने नूं परखिया जाता है ना, तो वो पत्थर ते घसा के देखा जाता कसोटी ते कि बई ये खरा या खोटा। हुण तुसीं भी चैक करना अपने आप नूं कि असीं वाकई ये चीज़ सच्ची कह रहे हैं या फिर हाले दिखावा है साडे अंदर। हुण तुहानूं दस रहे हैं असीं वो गुणां नूं अपने अंदर महसूस करना। सो गुरबाणी के अंदर बड़ा प्यारा शब्द आया है, ये तो निशानी दसी गई है कि सच्चे गुरमुख की निशानी की है, किहड़े दिल च सच्चा प्यार हुंदा है, किहड़े दिल च सच्चा यकीन हुंदा है। तो बड़ियां प्यारियां लाइनां है कि सतगुर संग नाही मन डोले, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत वाणी गुरमुख बोले। पता किदां लगता है कि किहड़ा सच्चा गुरमुख है, किहनूं अपने मालिक ते विश्वास है, किहड़ा दिलों मनदा है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। तो हुण याद रखो ये छोटी जी लाइन दे विच ही इहदा बड़ा प्यारा जवाब है कि जिहड़ा मन लैंदा है ना
ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ, ਉਹ ਟਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਵੇ, ਡਰ ਕੇ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 7.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 7.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ 7.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜਾ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪਹਾੜ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਨਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਨਲ ਯਾਨੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ
ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਗਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਪੇੜ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਈਲ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ what you think we become। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? what you think we become, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੂੰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ what other people think, don't care what other people think, believe in yourself and God। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ what other people think, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਛੱਡੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ what other people think, ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਇਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਗॉड, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਗਿਓ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ what you think we become, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ,
जे विश्वास करेगा हर जगह मेरा मालिक मेरे नाल है, हर जगह ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, हर पासे तो ਮੈਨੂੰ खुशियां मिल रही हैं, हर पासेों ਮੈਨੂੰ कामयाबी मिल रही है, तो हर पासेों ਤੈਨੂੰ खुशियां कामयाबी ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਐਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਨ 'ਚ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਵਰ ਆਰ ਅਚੀਵਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਪਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਾਕਸਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं, मगर कभी हारता नहीं। वो कहता ਜਾਂ मैं ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਜਾਂ मैं ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਿਟਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਟਨ 'ਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕभी हारता नहीं, जा तो मैं जीतता हूं ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ सीखता हूं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਆਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ 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 ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ? ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਸਚਿਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਈ,
ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਠੁੱਕ ਗਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸਫਲ? ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਐਦਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਨੇਰੀ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 5 ਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੈ 5 ਸੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 5 ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 5 ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, पहली सी केड़ी है जरा समझ लेना सारिया ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।